Good afternoon, students. Good afternoon and welcome back to the class. Okay, students. So let us continue with the probability MCQs what we started in the last class. Can someone tell me how many I've finished in the probability MCQs? Please mention how many. 10 done. Okay. Prakriti is telling 10 problems are over. Yeah. So I have to start from the 11th one. Right. Okay. Right. Okay. I request everyone to please open the material and go through the 11th sum. Just go through the 11th sum. Balaji, can you unmute and talk, man? Is everything fine today? Naveen Balaji, is it possible to discuss? No, sir, still using mobile. Okay. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಓಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ Yes, sir. ಐ ನೋ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಓಕೆ ಬಾಲಾಜಿ ಸಾರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ 3 dice are thrown simultaneously, So sir. how many elements will you get in a sample space when you throw 3 dice? 6 cube, 6 cube. Yes to 6 cube. 216. 216. So total number of elements in the sample space will be 216. Will you agree? Yes, sir. Okay, pa. Right. Okay. What is the event actually? See the experiment. What is the event now? Event is getting total of 17 or 18. ಈಗ 17 ಮತ್ತೆ 18 ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಥ್ರೋ 3 ಡೈಸ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 17 ಬರಬೇಕು 18 ಬರಬೇಕು Yes, sir. Can you tell me such kind of elements? 666 for 18. First 17 count ಮಾಡಬೇಡ. Okay, sir. 665. 665 ಆಮೇಲೆ 656. Very good. Next one. 566. Very good. ಅಷ್ಟೇನಾ? And 666 ಅದು for 18. 17 is it over? Yes, sir. Okay, but 18 ಹೇಳ್ಬಿಡು. 666. So total ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳು? 4, sir. Right. 4 out of how many? 216. So probability of getting 17 or 18, can I write it as 4 by 216? Yes, sir. Right. So the simplest form. 1 divided by 54. Very good. Thank you. Yes, hope you understood this. There will be 3 elements where the sum will be 17. These are the 3 elements. And the sum is 18, only 1 element. So totally there are 4 elements. 4 elements out of 216. So probability of getting 17 or 18 is going to be 1 by 54. Please make a note. Type number 12 once you finish writing this. Sumedha, shall we discuss 12th one? Yes, sir. Okay, ma. First go through that. Try to understand, then we will have a discussion. 3 identical dice are rolled. 3 identical dice means again total number will be 216. Okay, right. So what is the event actually, Sumedha? The same number appears on all the 3 dice. What do you mean by the same number appear? What do you mean by that? Which are the same numbers? 1 1 1 2 Exactly. 2 2. 1 1 1 2 2 2 like
6 3 and so on up to 6. So how many triplets will be there? 6. 6 out of how many? 2, 1, 6. Exactly. Okay. So just find out the answer. 1 by 36. Exactly correct. Thank you. Yes, Sumedha, thank you. Please make a note, everyone. Thank See, you, same sir. number in the first element, second element, third element. All the three should be same. Rumana Fareen Yusuf. Shall we discuss the next one, 13th one? Rumana, will you discuss? ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೇಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಹೂ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ? ನೋ ಮೈಕಾ? ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ಶ್ರಾವಣಿ ಅವರೇ ಬನ್ರಿ. Yes, sir. Shall we discuss the next one, ma? Yes, sir. ಈಗ a man and wife appears for an interview. ಆಯ್ತಾ? Probability husband will be selected is Kirti, wait ಮಾಡೋ, next 14th ನಿನ್ನೆ ಕರಿತೀನಿ, wait ಮಾಡೋ. Probability husband will be selected 1 by 7, no? Right. Probability Yes. wife will be selected 1 by 5. Okay. Yes, sir. What is the probability? ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. What is the probability? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೇ ವೈಫೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ವೈಫ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. Yes, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ವೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಈ ತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋಬಿಡ್ಲಾ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡು, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ವೈಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೈಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. What is the probability husband is selected? 1 by 7. Wife will not be selected. 1 minus 1 by 5. So adu helbidu, 4 by 5. 4 by 5. Okay, wife will be selected. 1 by 5. Husband will not be selected. 6 by 7. Very good. Okay, so shall we take the LCM as 35? Yes, sir. So 4 plus 6, that's going to be 10 by 35 or 2 by 7. Yes ma, thank you. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏಕೆ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ಕೀರ್ತಿ ಬಾಪ ರಾಜ. ಎಸ್ ಸರ್. ಏನ ಸಮಾಚಾರ, ಆರಾಮೇನಾ? ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ದೇನಾ ಇವಾಗ? ಏನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸರ್? ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ದೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ, ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಸುಮ್ನೆ ಕುಯ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. There was a discussion about schools and colleges ಯಾವಾಗ ರಿಓಪನ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ನೆನೇ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರನೇ ಅದು, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್? ಚೇತನ್, ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಚೇತನ್ ನೀನು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡ್ದಾ? ಸಿ, ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಜೂನ್ ಅಲ್ಲೋ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಾನ್ವರಿ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗಂತೂ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ ರೀ. ಇಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ವರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದಾಗ್ಲಿ, JEE, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನ್ ನಡೀತೋ, ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಎಸ್ ಚೇತನ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಚೇತನ್. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್.
ಕಮಾನ್, ಇವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೇ ನಡೆಸಿದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 or 2 months ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 100% ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐದರ್ ಮೇ ಆರ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೆಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೈ ಮರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವಿಬ್ರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೂಲಕ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಿ ವಿ ನೆವರ್ ವೈಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವ್ ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು MCQs ಇನ್ನೊಂದು 2-3 days ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್, ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಯುವರ್ 3D. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೆವರ್ ವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನವೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೀ, ಎವ್ರಿವನ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ನಿಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ದು ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ನಾವು PUC ಓದಿದ್ದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಬಂತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸು ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು, ಈ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ, ಅದನ್ನ ಏನೇನ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೇಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. Okay, so please concentrate on your studies. That's what I will say. Don't worry about the dates on which the colleges are going to be reopened. Okay? Yes. Kirti, just come up. Let's have a discussion of the next. Yes, sir. Okay, discuss Mana Rajkumar next. Multiplication theorem, sir. Abba, one nimsha iru. Yaru ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay. Fine. Okay, pa. Let's continue. So, I want everyone to type 14. ಎಲ್ಲಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. All of you please type 14 if you are ready. ತನು ಜಾಗ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗುಡ್ ಬಾಯ್. Okay, Kirti, it's based on Multiplication theorem, sir. Okay, see total ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 5 white, 7 reds, 8 black balls ಇದೆ. If 4 balls are drawn one after the other without replacement, what is the probability that all four balls alwa? Yeah, all the 4 balls are going to be white. What is the probability? First one is a white. Kirti, 5/20. So probability of white anta barkolla? Yes, sir. So first one is a white. 5/20 into 4/19 into 3/18 into 2/17. ಕೀರ್ತಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? It is without replacement, sir. Exactly. The problem is it is without replacement. What if, Kirti, it is with replacement? Then 5/20 into 4/20 into 3/20, sir. Kirti, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. No, sir. 5/20 into 5/20 into 5/20, sir.
Like 4 that times only. ಇದೆ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ it should be like this and your final answer should be 1/969. All of you please check. Chetan, shall we discuss next one, man? Chetan, 15, are you ready? Chetan, unmute madalva? No mic, no problem, bidappa parವಾಗಿಲ್ಲ. Tanuj, Yes, sir. ಬನ್ರಿ ತನುಜ್ next one discuss ಮಾಡೋಣ. Yes, sir. India winning against West Indies. See, India winning West Indies is 1/2. ಹಾಗಾದ್ರೆ losing? Losing is also 1/2. Sir. Exactly, because ಎರಡು add ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Right. So Yes, sir. winning is 1/2 ಅಂದ್ರೆ losing is also 1/2 only. Correct. Okay, ಓದಪ್ಪ. Assuming independence from match to match, ಹಾ the probability that in 5-match series, India's second win occurs at the third test. Second win, okay, occurs at the third test. Yes, sir. You want to say something? That means they ಅಂದ್ರೆ can. 3 ಟೆಸ್ಟ್ 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ Yes, 4th 5th ಬಿಟ್ಬಿಡು. Yes, sir. 4th 5th ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ. Yes, sir. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, Yes, sir. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, Yes, sir. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ two ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಯಾವ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು? Third match compulsory. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? Yes, sir. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? They can be win, one win, ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. loss, ವಿನ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ or loss win. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಕೇಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ sir. ಆಫ್ ವಿನ್ ಲಾಸ್ ವಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದು. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ವಿನ್ ಓಕೆನಾ? Yes, sir. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ 1/2. Losing Losing the also 1/2 and 1/2. 1/2 cube. So what do you write? 2/8. No, yes, sir. Is it okay? 1/4. Yes, sir. Hope everyone has understood this. Okay, probability third match ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಬೇಡ. ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಇಫ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. All these years we thought that education is the most essential ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. But during COVID ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಥಿಯೇಟರು ಓಪನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾವ್ದಿದೆ ಇವಾಗ ಅನ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ನೋ. Okay, everything is open today. Everything is open. Okay, just a minute. Okay, if you are done with this, please mention the next number if you have noted down this. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್? ಯಾರು ಅವ್ರಾಗವ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾನೇ ಕರಿಬೇಕು. ಧೃತಿ ಅವರೇ ಬನ್ರಿ. ಶ್ರೀಹಿತ್, ಆರ್ ಯು ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್? ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ನಾನು. ರೆಡ್ಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈಕ್ ನಿನ್ ತಲೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. Dhriti, shall we discuss the next 16th one? Yes, sir. Okay, Dhriti, ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೋ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ಕೋ. 7 chits numbered 1 to 7. Okay, 3 are drawn one after the other with replacement. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ Dhriti. Yes, sir. It is with replacement. Okay na? Probability that the least number on any selected chit is 5. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆನ್ ದ ಚಿಟ್ ಇಸ್ 5? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕಿಂತ ಮೇಲಿರೋ ನಂಬರ್ ನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ತಗೊಳಂಗಿಲ್ವಾ? 5 ನ ಒಂದ್ ಚಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಇನ್ನೆರಡು ಚಿಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ
probability of selecting 5, probability of selecting 6, probability of selecting 7. Yes, sir. So what is the probability 5 will get selected? 1/7, sir. Are you sure? Yes, sir. 1/7. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಸರ್ ಇರೋದೇ 7 ಚಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಧೃತಿ. Probability that, careful ಆಗಿ ನಾನು ಈ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಾರ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, probability that 5 or 6 or 7 will be selected. ಎಸ್ ಸರ್. ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. 3 are drawn. 3 ಒಂದೇ ಸಲ 3 ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎತ್ತೀಯಮ್ಮ. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, 3 ತೆಗಿತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? 3 ಒಂದೇ ಸಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ 3 ಚಿಟ್ಸ್ ತಾನೇ ಇರೋದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 7, ಬಟ್ ಇದನ್ನ 3 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ಎಸ್ ಸರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸರ್ ಅದು ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಓಕೆ, 3/7 ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 1/7 ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವಾಗಲೇ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Okay. Yes, students, please make a note. Probability that 5 or 6 or 7, okay, will be selected. So the chances will be this. So first time draw ಮಾಡ್ತೀರಾ 3/7, second time draw ಮಾಡ್ತೀರಾ 3/7, third time draw ಮಾಡ್ತೀರಾ 3/7, and multiply all the 3, so 3/7 the whole cube. Tanuj ಬನ್ರಿ next problem discuss ಮಾಡೋಣ. ತನುಜ್ ಧರ್ಮಶ್ರೀ. ತನುಜ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೈಪ್ 17 if you are done with this. Okay, fine. Yes, Tanuj, let's have a discussion on 17, please. Yes, sir. For any two independent events, E1 and E2, P of E1 union E2, hello, P of E1 union E2 intersection. Yes, sir. P of E1 bar intersection E2 bar. This value is one of the 4 options ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yes, sir. Do you want to say anything on this? Okay, I will give you a hint. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. P of E1 union E2 whole bar or whole dash. Okay, just careful ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Is it something like this, Tanuj? P of A intersection P of A complement ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು? Yes, sir. What is the value of this, Tanuj? Probability of an event intersected with probability of not an event. Not an event. Will you agree? Will you agree? Null set. Yes, sir. Will you agree? Yes, sir. Will everyone accept the statement what I have written? Probability of an event intersected with probability of not an event will be equal to 0. Will you agree, everyone? Yes. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರುತ್ತೆ. But is 0 present in any of the options? So none of this select ಮಾಡೋಣ. Tanuj? Yes, sir. Yes, sir. Shall we select none of this? Yes, sir. Careful. No, sir. Careful. Sir, less than 1/4. Exactly. 0 is a number less than 1/4. ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? Right. So option A select ಮಾಡಿ. Yes. Okay, fine. Thank you. Thank you. Prakriti, shall we discuss the next one, 18th one, ma? Prakriti avare? Yes, ma. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 18th one ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.
Please type 18 if you have finished 17th one explanation. And Prakruti will discuss with me. Type ಮಾಡ್ರಪ್ಪ 18 ಮೂರು ಜನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. Come on, everyone type 18 if you are ready for the next. Okay, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. It's okay, Prakruti, come up and let's have a discussion on the next. Yes, sir. Yes, ma. Read it. First read, understand, and then tell me. How can we start it? Sir, In order to get at least one head with the probability greater than 0.9, the number of times a coin needs to be tossed. Yes, sir. ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ಒಂದು ಇವಾಗ 3 ಅಥವಾ 4 ಎಷ್ಟೋ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಹೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟಾಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ ಟ್ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು? HT TH TT HH ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಸರಿ ಮಾ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಕೆನ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as none of them are head? Yes, sir. So probability that at least one head, probability that no head should be equal to 1. Will you agree? Yes, sir. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. Is that okay? ಇದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಡ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು? 2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಸ್ಡ್ ದ ಕಾಯಿನ್ n number of times to get the required probability. Right? So on ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ probability of getting head at least once plus probability of getting no head should be equal to 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? Can you please mention? P of H is given, sir, greater than. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಮ್ಮ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದು? ರೈಟ್. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. What is the probability of not getting a head? Getting a head 1/2 ಆದ್ರೆ not getting a head 1/2. How many times? ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು? n number of times. Yes, sir. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ this is my problem actually. I need to find how many times I have tossed the coin. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ probability of getting at least one head, can I write 1 minus 1/2 whole power n? ಈ ತರ ಬರಿಬೋದಾ ನೋಡಿ? Yes, sir. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ can you please check 1 minus 1/2 whole power n greater than or equal to 0.9. I suggest you go for verification. n value 1 ಕೊಡಿ, 2 ಕೊಡಿ, 3 ಕೊಡಿ, 4 ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಇಂದ ಅವರೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ? What will happen if I put n equal to 3? Can you please check? 1 minus 1/8. 7. What is 1 minus 1/8? 7/8. Is it true? No, sir. Check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. n equal to 4 ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. Okay. 1 minus 1/16. Correct? Greater than or equal to 0.9. 15/16 greater than or equal to 0.9. I want everyone to verify this condition. Is it true? True, sir. 15/16. Check ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಪ್ರಕೃತಿ, is it true? Yes, sir, true. Check ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸರಿ ಇದೆ. Okay. So the explanation something goes like this. Probability of getting a head at least once plus probability of not getting head at all should be equal to 1. Use this concept and find it. Okay. Solve ಮಾಡಿ. Sanjit, are you present today? Hey, why the strength is so less? ಇವತ್ತೇನು ಬರೀ 88 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ MCQs ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತನಾ?
MCQs. Expected. Sanjit, next one discuss mana. Cricket match ಬಗ್ಗೆ 19th one. If okay, unmute yourself. Sir, next sum I will do, sir, because some disturbance. Okay, no problem. Okay, Peter, are you there, man? John Peter? John Ilva, idaralla. Peter? Okay, Rakshita from G section ASC. Rakshita, shall we discuss? Rakshita ಅವರೇ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತೀರಪ್ಪ. ನಿತೀಶ್ವರ್ ಬನ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್. ಯಾ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನಿತೀಶ್ವರ್ ಸರ್. ಏನ್ರಿ ಮನೇಲಿ ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್? ನಿತೀಶ್ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ನಿತೀಶ್ವರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಸರ್ ಹಿಯರ್ 2 cases are sir. Correct. Which are the 2 cases? Sir, winning a toss and getting victory. Yes, ಒಂದು winning, India will win. Okay, ಮತ್ತೆ and they'll get victory. Winning and win. ಇನ್ನೊಂದು winning and loss ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಾ? ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿನ್ನೇ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ? ಸಾರಿ. Winning toss and losing. Winning toss and winning match. ಇನ್ನೊಂದು losing toss and winning match. ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು A ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದು B ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Yes sir. What is your final required thing? That chance of India gets victory. ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 3/4. 3/4. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ 4/5. 4/5. ಓಕೆ, ಟಾಸ್ ಸೋಲ್ತಾರೆ 1/4. 3/4 ಅಲ್ವೇದು? ಸಾರಿ, ಟಾಸ್ ಸೋಲೋದು 1/4. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಟಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ನಿತೀಶ್ವರ್, ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಟಾಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ? No sir. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ 1/4 ತಗೊಂಡ್ರಾ? Winning the toss 3/4 ಅಂದ್ರೆ 1 minus. Exactly, winning the toss 3/4 ಅಂದ್ರೆ losing the toss is 1 minus 3/4. That is 1/4. Correct. Okay, losing the toss and winning the match. Winning the match probability ಹೇಳಿ. 1/2 sir. Right. Okay, fine. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ. Sir, final answer 29/40. So 3/5 plus 1/8 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಾ? Yes sir. That's okay. So 40 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಾ ಇದನ್ನ? So 29/40. Right. Option ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ? D. Yes. Thank you. Thank you sir. All of you please make a note and tell me once you finish writing. Sir, can I try the 20th sum? Rakshita avra? Rakshita. Yes, Rakshita, you can. Kandita. Sanjit, Rakshita is asking for 20. You can try for 21, Sanjit. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಂದು ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೈಪ್ 20 if you are done with 19. All of you ಒಂದ್ಸಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 20 ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Come on, make it now everyone, fast. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನೋಡಿ, 3 ಜನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸೋಂಬೇರಿತನನಾ? ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರೇ, ಬನ್ರಿ 20th ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.
Good afternoon, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಗ್ Sir, ಸಾಲ್ವ್? in this, there are students ಹ್ಮ್ who are participating in examination. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ That- ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. So probability that they will pass plus probability they will fail should be equal to 1. 1. Okay, what is the probability they will pass? ಅದಕ್ಕೆ 3 ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ sir. They are Probability of failing? in first. No, probability of failing They have not mentioned, sir. We ಅದನ್ನೇ should ನಾವು find- ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿರೋದು. Yes, sir. Okay, what is the probability they will pass? We have to multiply all those. things, sir. multiply ಅಲ್ಲ. Probability they will pass in first class, they will pass in second class, they will pass in third class. 3 separate cases ಈಗ. So first case 1/10, second case 3/5. next case 1/4. probability of failing now ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು equal to 1. ಓಕೆನಾ? So probability of failing equal to 1 minus 1 minus 1/10 1/10. plus 3/5 plus 1/4. 1/4. Right. So ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ? 1 LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. If anyone has done it, please tell me know what's the value. Sir, 54/200. Everyone please check and tell me. If we simplify it, we will get 27/100. 100. 27/100. After taking LCM, 100 minus 27. Sir, that is last answer. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? Yes, sir. 27/100. Right. So what's the final answer? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ 27/100. Can you get it? Yes, sir. Right. Which option? All of you please tell me. Option B. Option B, sir. ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರಮ್ಮ? Sir, my sister. ಅವ್ರು ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು? 10th, sir. ಮತ್ ಯಾಕ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಇವತ್ತು? ನಿಂಗೆ ಬೈಕ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. Huh? What, sir? No, you don't have online classes from your school. Sir, completed. Then why you attending your sister class? Simply. Time pass, Yes, sir. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. Sir, ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ತಿಂತಾ ಇದೀನಿ. ಏನ್ರಿ? ಅವಳು ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ. ನೀವು ನಿಮ್ ಅಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ ಸರ್. Don't disturb her. ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Okay. No, stop. Okay, ba. All of you finished and option B is the answer. Who wanted for the next one? Sanjit, will you discuss the next one, man? Sanjit. Okay, unmute and talk, man. All of you type 21 if you're done with this. Sir, good afternoon. Yes, Sanjit. Yen sir samachara? Sir, ಏನಿಲ್ಲ. Everything is fine. ಹೌದು ಸರ್. ಏನ್ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ತಳ್ಬಿಡ್ತೀವೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಜನವರಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಈ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಲ್ಲಾರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಟೀಚರ್ಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದ್ಸಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ರಿಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟೇ. So they are telling that vaccine will be released in the month of December, January. ಇದು ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜೂನ್ ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದೇ ರಾಗ. ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು, ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಆಗೋಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ದೇ ಟಾಕ್. ಬಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಔಟ್.
ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಓ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಇನ್ನೇನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, 4 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 5 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Now till the day the company announces vaccine is out, don't believe. And vaccine ಈಚೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಖಂಡಿತ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ರಿಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಕೀರ್ತಿ? ಸರ್ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ 27/100 ಸರ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1/20. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ. ಎಸ್ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದಿರಿ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಕೀರ್ತಿ? ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 - 19/20 ಸರ್. ಸೊ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 1/20. 1/20 ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್? ಅದೇ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂಡ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಆಯ್ತಾ? ರಕ್ಷಿತಾ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಸಿಗು, ಕಾರ್ಮೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಿಗು, ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನಿನ್ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಅವರಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ರಿ, ನಾನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಇ ನೋಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 1/20 ಬರಬೇಕು. ಸಂಜಿತ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, 21. ಓಕೆ ಸಂಜಿತ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸಂಜಿತ್? ಸರ್. ನೋ ರಕ್ಷಿತಾ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ತಮಾಷೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಎಸ್ ಸಂಜಿತ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸಂಜಿತ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್. Sir, a person hitting a bird is 3/4 ಸರಿ ಇದೆ ಹೇಳು. ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ 1 - 3/4. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 3/4. ನಾಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 1/4. ಹೌದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೊಡಿತೀಯ ನೀನು? ಸರ್ 5 times ಹೊಡಿದಾನೆ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳು ನಿನ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸರ್ 1/4. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ 5 ಸಲ ಹೊಡಿತೀಯ, 5 ಸಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ. 1/4. Is it okay, is it okay, Sanjit? Okay sir. First time 1/4, second time 1/4, third time 1/4, fourth time 1/4, fifth time also 1/4. You will not hit the target in any of the 5 attempts. Okay sir. So probability you will miss all your 5 attempts will be this. Will it be okay? Sir. Sir 1/1024 sir. ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ ಸಂಜಿತ್ ಅಂಡ್ ಟು ಆಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇನ್ನು ನಾವು ಶುರುನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಥಿಯರಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಶ್ವೇತಾ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ? Yes, sir. Yes, ma. Okay. Please type 22 everybody if you are ready. type ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ. Yes, Shweta. Yes, sir. ಹೇಳ್ರಿ. Sum of two positive numbers is 100. How many 2-digit numbers? Sum of two positive numbers ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಪೇರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ. ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು. Yes, sir. Can you please tell me? 10 plus 90. 10 plus 90. 10 plus 90 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Sum of two positive numbers is 100. The probability that their product is ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ. 10 plus 90 ಇಂದ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಸರ್? ಆಗುತ್ತಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ನಂಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ?
ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದಿದೆ ಅದು ಓದು. The probability that their product is greater than 1000. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಈಗ 10 ಮತ್ತೆ 90 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 900. ಓಕೆ, 11 ಮತ್ತೆ 99 89. 11 and 89 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಮ್ಮ. Sir, 1 second. 11 multiplied by 89. 979. ಅದೆರಡು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? 12 into 88. 12 and 88 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 12 and 88 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲಿಸನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಯಾವುದು? ಇದೇ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ 12, 13, 14 ಹಿಂಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಯಾವುದು? Will this be the last pair? Everyone please check. Yes. Will this be the last pair? Yes, sir. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ನೋಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. How many pairs are there? Can you please tell me? How many pairs are there? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ. How many pairs are there? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 12, 13, 14 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? 88 ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಒಂದ್ ಬಿಟ್ರ ನೀವು? ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ರ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 76. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ನೋ. 12 ಇಂದ 88 ವರೆಗೂ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 12 to 88 ಹೇಳ್ರಿ ಕೀರ್ತಿ. ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. 77 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಮ್ ಬರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಇವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇದು 10, 90 ಆಮೇಲೆ 11 ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು 99 ಇದು ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ಸ್ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದು ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಸ್ ಸಮ್ ಇಸ್ 100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಸ್ ಸಮ್ ಇಸ್ 100 ಅಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಟಾಕ್. No, 101 ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಸ್ ಸಮ್ ಇಸ್ 100. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ 99 sir. ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಭಿಷೇಕ್? ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಾ? 10 ಕಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಭಿಷೇಕ್? Sir, we are asking for only 100 now, sir. ಅಷ್ಟೇ, ಸಮ್ ಇಸ್ 100 ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. Sir, we can take one also now, sir. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ 1 ಕಮ 199, 298, ಆಮೇಲೆ 397 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? 99, 1. 99 ಕಮ 1. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 99 ಪೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಇಸ್ 100 ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇದು ಇವೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಯಾರ್ಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ನೋಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಲುಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. Hope everyone understood this. Okay, so first total number of pairs ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬಿಡಿ for which the sum is 100. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 1000 ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1000. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ 77 ಪೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ 77/99. Yes, please type 23 if you are done with this. Who want to discuss this with me? Reddy garu discuss ಮಾಡಲ್ಲ. Anybody who's like to discuss the next one? 23, would someone like to discuss? Hey, come on.
I expect at least one student to say yes. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಾದ್ರೂ ಎಸ್ ಅನ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಇದಾವೆ, ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಬನ್ರಿ ನೀವೇ, ಕೀರ್ತಿ ಅವರೇ. ನಾನು ಕೀರ್ತಿನ ಕರೆದು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Most of the times I will call his name. Yes boy, shall we have a discussion on 23? Yes sir. Experiment artha madko. The corners of a regular tetrahedron, okay, are numbered 1 2 3 4. 3 tetrahedrons are tossed. Tetrahedron andre enri? Means like it is a shape sir. It is a shape sir. ಗೊತ್ತು ಯಾವ ತರ ಶೇಪ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ all the angles will be 120 degrees sir. 3D shape sir. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಆ ತರ 3 ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್ ನ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. Yes sir. ಸೊ 3 ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಸರ್. ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? Probability that ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಡ್ಜಸ್, ಈ ತರ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. Yes sir. 5 ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ 5 ಕಡೆ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 3 sir. 3 ಅಲ್ವಾ? The probability that the sum of upward corners will be 5. Yes sir. 3 ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ. ಸೊ 3 ಈ ತರ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, 3 ಈ ತರ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? Sum more than 5. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ರಿ, ಒಂಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, see you have to select 3 numbers, sum of the 3 numbers should be 5. Yes sir. Sample space ಹೇಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. Sample space sir. Sample space ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? Sample space ಅಲ್ಲಿ there will be ಒಂದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೇನ್ರಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲೂ 4 ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲೂ 4 ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 64. 4 cube, that will be 64. Indre the sample space will contain 64 elements. Idu main experiment. ಈಗ event ಗೆ ಬನ್ನಿ. What is your event? Sum should be equal to 5. Sum should be greater than 5. Greater than 5 or equal to 5? Sum will be 5, not greater than. Exactly 5 ಇರಬೇಕು sum. Yes sir. ಆ ತರ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ. Exactly 5 ಬರುವಂತ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ. 1 1 3. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 2 2 1. 1 3 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇನ್ರಿ? Yes sir. 1 3 1 also sir. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 3 1 1. ಆಮೇಲೆ 2 1 2. 2 2 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳ? Yes sir. 2 2 1 2 1 2 1 2 2. ಅಷ್ಟೇನಾ? Yes sir. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ? 6. ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕೀರ್ತಿ? 6/64. ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ your answer should be 3/32. All of you please check once. Shravani, shall we discuss 24? ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರಲ್ಲಮ್ಮ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಹೇಳದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೆಲವರು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕರೆದ್ರು ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಾನು ಕರೆದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ. Somewhat they will give reasons. It's okay. So it's better to call the students who will be always ready to discuss. Yes, Shravani, let's have a discussion. Once let everyone type 24 if they have done with this. Please type 24 students if you are done with this. Type fast. Yes, Shravani, tell me. So in a college 25% boys irtare, 10% girls irtare. Okay, offer mathematics iವರು. Okay na? Yes sir. ಈಗ total number of students ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ? 100 sir. 100 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 20 boys ಸರಿಯಾಗೋದು. girls ಬಂದು 60/100. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾ ಸರ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ 60 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಾ? ಹಾ ಸರ್. ಬಾಯ್ಸ್ 40 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಉಲ್ಟಾ ಸರ್. Girls constitute 60% of the total number. One, sorry.
ಹಾ ಸರ್. ಇದು ಗರ್ಲ್ಸ್, ಇದು ಬಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಾ ಸರ್. ಹಾ ಎಸ್ ಶ್ರಾವಣಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. 25% of the boys and 10% of the 25% of boys ಅಂದ್ರೆ 25% of 40. Can I take it as 10? Yes sir. Okay, next continue on. 10% of girls. 10% of girls ಅಂದ್ರೆ 10% of 60, that will be equal to 6. Yes sir. Okay na? ಈಗ ha sir. These are the total number of students who offer mathematics. Yes sir. So maths is offered for 16 students of the total. Yes sir. Even ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಂಡವ್ರೆ ಅಂತ. Required probability ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ 16 ಅಲ್ಲಿ how many girls, what is the probability that girls have taken? Yes. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the probability that girls have taken maths will be? Can I take it as 6 by 16? So Yes, 6 by 16 can also be written as 3 by 8. Okay, ma'am. Thank you. Is it done? Okay, Abhishek, shall we discuss the last one for today's class? Please type 25 if you're ready. One more problem and I will stop. Abhishek. Yes sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes sir. They are saying that 4 numbers are selected, sir. Out of that, if any 4 numbers are selected and they are multiplied, 4 ನಂಬರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, then the probability that the last digit should be 1 3 5 7. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes sir, andre I don't know how to approach this problem. How to approach ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? Okay, Dhriti, would you like to approach this? Or Sanjit, would you like to approach? Okay, no problem, Sanjit. Kirti, would you like to discuss this? 1 minute, sir. Yeah, no problem. Take your time. Stravani, Shweta, anybody? 1 minute, sir. Yes, no problem. Shweta, let's have a discussion. Yes, sir. Helma. First, the total number of digits in any number will be 10, sir. So total number of digits in any number. Sir. Andre, total number of digits in any number at the unit place. Let me ask you, where you got this solution from? What, sir? No, sir. Where you got the solution from? I am only trying it. Hey, you only trying? No way. Sir. Where you got it from? No, sir. I am only trying it. Very good. Helamagadre. Sir. So, can we take the sample space as 10? No, total number of digits in unit place will be equal to 10. So, agar number of elements in the sample space is 10 anta artha. Okay na? Yes, sir. Okay, next continue, madam. Then they have given the last digit will be 1, 3, 5 or 7. Okay. So last digit has to be 1, 3. This event. Agadra, what is the probability of this event? 4 by 10. Or 2 by 5. 2 by 5. Okay na? Yes, sir. Is this the answer? No, sir. They have asked any 4 numbers are selected. 4 numbers. Ee taradunna 4 numbers nin madbeku. Andre this is probability of one of the number idu. But you want how many numbers of such kind? 4 numbers. 4 numbers of such kind. So hagadre ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನಾನು? 2 by 5, 4 to the power 4. Or it's going to be 16 by
625. Yes, thank you. Yes, students, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಓಕೆ. ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1357. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ, ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್, ಈ ನಂಬರ್ ನ no, to this number you can take it any digit from 0 to 9. Is it okay? ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಷ್ಟೇ. ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10, ರೈಟ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎರಡು ನಂಬರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1357 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. All of you done? Please mention if it's clear. Please mention if it's clear. And in case ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ tomorrow. If you have any doubts regarding these problems, you please let me know. Okay, we will continue. So thank you and take care.